Welcome in today's lecture. In this lecture, we focus on the topic, and this topic is pollination and MCQs, which based on the pollination. Pollination means what? The transfer of pollen grain from anther to stigma. पोलन ग्रेन अँथरपासून निघतात आणि स्टिग्मावरती ट्रान्सफर होतात. अँड दिस प्रोसेस द लँड ऑफ पोलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा, दिस इज कॉल्ड ॲज द पॉलिनेशन. तर ॲक्च्युली ते पॉलिनेशन म्हणतात. अँड दिस हॅविंग द डिफरंट टाईप्स ऑन द बेसिस ऑफ एजंट्स. These are having the different types on the basis of agents, and these having the two types of agents, abiotic, or these are called as the abiotic agency, and second is the biotic agency. In last lecture आपण लास्ट लेक्चरमध्ये इथे स्टडी केलं होतं की इथे अबायोटिक एजंट्स, त्यामध्ये आपण जो वॉटर आहे तर हा वॉटर इथे स्टडी केलं होतं. आणि त्याचबरोबर आपण इथे हायड्रोफिली म्हणजे काय किंवा त्याचे जे टाईप्स आहे ते ऑलरेडी आपण लास्ट लेक्चरमध्ये स्टडी केलं होतं. इन दिस lecture we focus on the types, and this is the anemophily, that is the pollination occurs by the vine. And in this lecture we also focus on the pollination which occurs by the insect, that is called as the entomophily. And on this basis of this topic we also focus on the MCQs which based on this topic, that is the pollination these occurs by the water, pollination occurs by the vine, and pollination occurs by the insect. ह्या टॉपिकवरती जे बेस्ट MCQs आहे ते देखील आजच्या लेक्चरमध्ये आपण इथे फोकस करणार आहोत. सो इथे आपण स्टार्ट करू पॉलिनेशन विच ऑकर्स बाय द वाइंड. वाइंडमुळे होणारं जे पॉलिनेशन आहे हे आपण यामध्ये इथे थोडक्यात समजून घेऊ. यू कॅन सी हिअर दिस इज द इन्फ्लोरेसेन्स और इन विच यू कॅन सी द so many stamens, and these are stamens which release the pollen grain. This is the dusty type of pollen grain, powder form of pollen grain, and these are pollen grain actually transfer by the vine, and this type of pollination is called as the anemophily. Actually anemo means vine and phily means loving. वाटरमुळे जे पोलन ग्रेन आहे तर ते ट्रान्सफर होतात आणि स्टिग्मावरती लँड होतात. अँड दिस इज कॉल्ड ॲज द ॲनिमोफिली. अँड द प्लांट इन विच the pollination this occurs by the vine, that plant these are called as the anemophilous plant, and that flower these are called as the anemophilous flower. These are flower which having the some specific characteristics. या फ्लावरचे वेगवेगळे यामध्ये कॅरेक्टरिस्टिक्स असतात. यू कॅन सी हिअर actually this is a flower having the male and female reproductive system, but in this case this flower having the specific character. In this flower the petals these are small and these are not attractive. या फ्लावरमध्ये जनरली जे पेटल्स आहे किंवा ज्यांना आपण कंबाइंडली करोला म्हणतो, these are not very attractive, and these show the greenish color or these show the pale color. What is mean by pale color? Pale color म्हणजे फेंट कलर यामध्ये ते शो करतात. These are not very attractive, and this is also called as the non-conspicuous. Non-conspicuous, these are not very attractive, and in this flower the nectar is absent, that is the no scent or nectar. nectar म्हणजे जो ज्यूस आहे, मधुरस आहे, these are not present. ॲक्च्युली फ्लावरमध्ये मधुरस असेल किंवा यामध्ये जो नेक्टर आहे तो कोणत्या फ्लावरमध्ये असतो? ज्या फ्लावरमध्ये बायोटिक फॅक्टर पार्टिसिपेट करतात किंवा बायोटिक एजंट पॉलिनेशन करतात त्या फ्लावरमध्ये नेक्टरची गरज असते. कारण नेक्टरसाठी इन्सेक्ट तिथे जातात, त्याचबरोबर बर्ड्स जातात, बॅड जाते म्हणजे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम त्यासाठी जातात आणि त्यानुसार यामध्ये पॉलिनेशन होऊन जातं. बट जर इयरमुळे जर पॉलिनेशन होत असेल तर तिथे नेक्टरची गरज नाही. कारण इथे जे वारा आहे, वाइंड आहे, तर तो पोलन ग्रेन ज्यावेळेस ट्रान्सफर करतो त्यासाठी तो नेक्टरचा इथे विचार करत नाही, कारण नेक्टर सक करण्यासाठी तो इथे जात नाही. इन दिस फ्लावर वी कॅन ऑल्सो सी द फिदरी टाईप ऑफ स्टिग्मा. Feathery type of stigma, this is also one of the basic characteristics you can see. This is the feather like जसं पक्ष्यांचे पंख असतात, that like of स्टिग्मा दिस इज द पार्ट ऑफ कार्पेल. कार्पेल जे आहे जसं इथे यामध्ये कार्पेल असतं, कार्पेलचा जो पार्ट आहे वरचा पार्ट स्टिग्मा विच हॅविंग द मेन फंक्शन टू रिसीव द पोलन ग्रेन, जे यामध्ये पोलन ग्रेन रिसीव करतं. दिस पार्ट दिस आर द फिदरी. म्हणजे ज्यावेळेस इथे इयरनी पोलन ग्रेन येईल तर ते इझिली यामध्ये ट्रॅप होण्यासाठी यांचे जे स्टिग्मा आहे तर ते यामध्ये फिदरी लाईक असतात. त्याचबरोबर यांचं जे यामध्ये स्टेमन आहे, स्टेमन दिस इज द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम, और
this having the upper part, this is the anther, and these anther, these are completely exposed outside. You can see this type of attachment, these are called as the versatile attachment, and this versatile stamen, these are completely exposed. Why these are exposed completely outside? Because when the air, these are flow, or in the current flow of air, this pollen grain can easily transfer, इझिली ते यामध्ये ट्रान्सफर होऊ शकते. यासाठी यांचा जो स्टेमन आहे तर हा इथे व्हर्साटाईल नेचरचा असतो, म्हणजेच यामध्ये कम्प्लिटली एक्सपोज असतो, आउटसाईड असतो, की जेणेकरून ज्यावेळेस एअर येईल, वारा येईल, त्या वाऱ्याच्या करंट फ्लोमध्ये इझिली ते पोलन ग्रेन डिस्पर्स होऊ शकतात. त्यासाठी यामध्ये त्याची स्पेसिफिक टाईपची अरेंजमेंट असते. हे फ्लावर अट्रॅक्टिव्ह नसतं, त्याचबरोबर याला फ्रॅग्रन्स देखील नसतो. ज्या फ्लावरमध्ये पोलन ग्रेन कशाने ट्रान्सफर होतात तर यामध्ये वाइंडने ट्रान्सफर होतात, म्हणजे वाऱ्याने ट्रान्सफर होतात. हे त्यांचं स्पेसिफिक कॅरेक्टर आहे. त्यानंतर यांचे जे स्टिग्मा आहे हे फिदरी असतात, त्याचबरोबर अँथर जे आहे तर ते एक्सपोज टाईपचे असतात. इन दिस केस द पोलन ग्रेन, these pollen grain, these are the spiny type, and this can easily attach to that feathery stigma. इझिली यामध्ये ते अटॅच होऊ शकतात. याप्रमाणे याचं इथे नेचर इथे पाहायला भेटतं. दिस इज द नेचर ऑफ दिस pollen grain which are present in the plant or flower, this in which the pollination this occurs by the vine, and this type of flower, this is called as the anemophilous flower. These flower, these are not very attractive. यामध्ये अट्रॅक्टिव्ह नसतं. समटाइम द outer wall of these pollen grain, these are also sometimes these are smooth, because these are easily dispersed from one place to another place. इझिली यामध्ये डिस्पर्स होऊ शकतात. त्यासाठी अशा टाईपची इथे पोलन ग्रेनचं नेचर ह्या प्लांटमध्ये किंवा हे जे फ्लावर आहे ज्यांना आपण ॲनिमोफिलस फ्लावर म्हणतो, की ज्यांच्यामध्ये पोलन ग्रेन डिस्पर्स होतात विथ द हेल्प ऑफ वाईन, म्हणजेच यामध्ये वाऱ्यामुळे ते एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जातात. तर ह्या झाडाचं हे स्पेसिफिक, या फुलांमध्ये हे स्पेसिफिक कॅरेक्टर यामध्ये दिसतं. यांचे पेटल्स म्हणजे जे करोलाई किंवा ज्यांना आपण फुलाच्या पाकळ्या म्हणतो ते देखील यामध्ये अट्रॅक्टिव्ह नसतात. अँड दिस वी कॅन सी जनरली इन केस ऑफ मोनोकॉट. मोनोकॉटमध्ये हे स्पेसिफिक कॅरेक्टर आपल्याला पाहायला भेटतं. मोनोकॉट विच हॅविंग द एक्झाम्पल ग्रास, wheat, sugarcane, and which also having the example maize. These are the examples in which the pollen grain, these are transferred with the help of vine. जे यामध्ये मोनोकॉट आहे त्यांच्यामध्ये जनरली जे पॉलिनेशन आहे तर ते वाइंडच्या मदतीने ते होत असतं. अँड दिस वाइंड, these are participate in the pollination, and that pollination, these are the allogamy type of pollination. What is mean by allogamy? The transfer of pollen grain from anther to stigma in different flower. आता जर वाइंड इथे पार्टिसिपेट होत असेल तर ऑब्व्हियसली ते जे पॉलिनेशन आहे तर ते यामध्ये एका फ्लावरमधले पोलन ग्रेन दुसऱ्या फ्लावरच्या स्टिग्मावरती लँड होणार आहे, आणि त्यानुसार यामध्ये ते एजंटची गरज असणार आहे, आणि दिस इज वन ऑफ द एजंट, अँड दिस इज द अबायोटिक फॅक्टर. हा इथे अबायोटिक फॅक्टर आहे, म्हणजे नॉन लिव्हिंग फॅक्टर आहे, जो यामध्ये पॉलिनेशनसाठी यामध्ये पार्टिसिपेट करतो. और दिस आर ॲक्ट ॲज अ एजंट किंवा दिस आर ऑल्सो ॲक्ट ॲज अ पॉलिनेटर. त्याला आपण इथे पॉलिनेटर असं देखील यामध्ये बनवू शकतो. दिस यू कॅन सी इन केस ऑफ मेज. जो मेज आहे मेजमध्ये हे तुम्ही कॅरेक्टर पाहू शकता. दिस आर हॅपन इन द terrestrial plant. You can see this is the stamen, and this the stamen release the pollen grain. This pollen grain actually release and these receive the फिमेल फ्लावर जे आहे तर ते यामध्ये जे स्टिग्मास आहे. इन मेज वी कॅन सी द स्टिग्मा, दिस शो द लॉंगेस्ट स्टाईल. यामध्ये जे कार्पेल आहे त्यांची जी स्टाईल आहे ही लॉंग असते, अँड दिस आर कम्प्लिटली आउटसाईड, अँड दिस रिसिव्ह दिस पोलन ग्रेन इझिली. आणि ते इतके आउटसाईड असतं की इझिली ते जे पोलन ग्रेन आहे तर ते इझिली यामध्ये ट्रॅप करू शकतात. अँड दिस टाईप ऑफ पॉलिनेशन यू कॅन सी इन केस ऑफ मेज, अँड मेज इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्झाम्पल ऑफ monocot, and most these type of pollination we can see in case of monocot. Why monocot? In which we can see because monocot flower, these are not very attractive, in which fragrance these are absent, and because of in this case the wind, these are participate in the pollination. इथे जो wind आहे, वारा आहे तर तो इथे pollination साठी इथे participate करतो. In this plant we see this type of pollination, and in this plant having the some benefit, the no wastage of energy to produce the highly complicated or highly conspicuous flower. यामध्ये प्लांटची एनर्जी ते लॉस होत नाही. इथे जे फ्लावर आहे
तर ते फ्लावर अट्रॅक्टिव्ह बनवण्यासाठी इथे फ्लावर जे प्लांट आहे त्याची एनर्जी इथे लॉस होत नाही. त्याचबरोबर ज्या प्लांटमध्ये पॉलिनेशन वाइंडनी होतं त्या फ्लावरमध्ये नेक्टर नसतो, नेक्टर इथे अब्सेंट असतो. त्याचबरोबर या फ्लावरमध्ये फ्रॅग्रन्स देखील नसतो. त्याचबरोबर हे फ्लावर खूप अट्रॅक्टिव्ह नसतात, म्हणजे प्लांटची एनर्जी ते लॉस होत नाही. बट धिस प्लांट रिक्वायर सो मेनी पोलन ग्रेन. These require the so many pollen grain. Why? Because some pollen grain these are waste at the time of pollination, and these having the more possibility to waste the pollen grain. इथे खूप सगळी पॉसिबिलिटी असते की पोलन ग्रेन इथे वेस्ट होऊ शकतात आणि त्यामुळे ह्या झाडांना खूप सगळे यामध्ये पोलन ग्रेन इथे प्रोड्यूस होतात. आता ही जी मोनोकाट आहे किंवा हे जे ग्रास आहे ज्यांच्यामध्ये आपल्याला हे जनरली पॉलिनेशन दिसतं, तर यांची एक फॅमिली आहे अँड दिस फॅमिली दिज आर ग्रामिनी और ग्रामिनेसी. ग्रामिनेसी फॅमिलीचे कॅरेक्टर आहे की त्यांच्यामध्ये जे पोलन ग्रेन आहे तर ते इयरनी एका प्लांटहून दुसऱ्या प्लांटवरती ट्रान्सफर होतात किंवा त्याच प्लांटमध्ये ट्रान्सफर होऊ शकतात. नाव वी फोकस ऑन द बायोटिक फॅक्टर. बायोटिक फॅक्टर मीन्स व्हॉट? बायोटिक फॅक्टर मीन्स लिव्हिंग थिंग. लिव्हिंग दिज आर पार्टिसिपेट इन द पॉलिनेशन. पॉलिनेशनसाठी जे एजंट आहे किंवा जे पॉलिनेटर आहे दिज आर ॲक्ट ॲज अ लिव्हिंग थिंग्स. जे लिव्हिंग थिंग्स आहे ते यामध्ये पार्टिसिपेट करतात. In which we focus on the first biotic factor, and this biotic factor that is the living, and this is the insect. यामध्ये पहिलं जे आहे तर इन्सेक्टबद्दल आपण पाहू. इन्सेक्ट दिस आर ॲक्ट ॲज अ पॉलिनेटर अँड दिस टाईप ऑफ पॉलिनेशन or pollination occurs by the insect. That pollination is called as the entomophily. असं पॉलिनेशन की जे इन्सेक्टमुळे होतं किंवा जे पोलन ग्रेन आहे दिस आर ट्रान्सफर विथ द हेल्प ऑफ इन्सेक्ट. दॅट टाईप ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड एज द एंटिमोफिलस. अँड मोस्ट दॅट इज द 80 to 85% ऑफ pollination these are occurs by the insect, and this insect you can see here, and this is the honey bee. यामध्ये जे जास्तीत जास्त जे पॉलिनेशन आहे प्लांटमध्ये जे इन्सेक्टने होते तर त्या इन्सेक्टमध्ये जे 80 to 85% जे पॉलिनेशन आहे दिज आर ऑकर्स बाय द बायोटिक फॅक्टर, दिज आर द हनी बीज. जे हनी बीज आहे ते मोस्ट जास्तीत जास्त जे पॉलिनेशन आहे ते यामध्ये करतं. ॲक्च्युली द डिफरंट इन्सेक्ट दिज आर पार्टिसिपेट इन दिस पॉलिनेशन. पॉलिनेशनसाठी वेगवेगळे इन्सेक्ट इथे पार्टिसिपेट करतात किंवा दिज इन विच द डिफरंट इन्सेक्ट दिज आर ॲक्ट ॲज अ पॉलिनेटर अँड विच ऑल्सो इन्क्लूड द बटरफ्लाईज. यामध्ये बटरफ्लाईज देखील यामध्ये एक एक्झाम्पल आहे. त्याचबरोबर वॅप्स अँड ऑल्सो इन विच द हनी बीज दीज आर ऑल्सो द एक्झाम्पल इन विच these are act as a pollinator, or the pollination this occurs by the insect. This is called as the entomophily. And the plant in which the pollination occurs by the insect, that plant is called as the entomophilus. And the flower in which the pollination occurs by the insect, this flower is also called as the entomophilus flower. And these are flower having the some features or characteristics. या फ्लावरची ते काही कॅरेक्टरिस्टिक्स असतात. या कॅरेक्टरिस्टिक्समध्ये फर्स्ट आहे फ्लावर्स दिज आर कलर फॉर अट्रॅक्टिंग द इन्सेक्ट. ॲक्च्युली यामध्ये जे प्लांट्स आहे ज्या प्लांट्समध्ये पॉलिनेशन इन्सेक्ट करतात त्या प्लांटचे जे फ्लावर आहे ते जनरली यामध्ये अट्रॅक्टिव्ह असतात, अट्रॅक्टिव्ह कलरफुल असतात. अँड मोथ दिज आर अट्रॅक्ट टुवर्ड द व्हाईट कलर अँड रॅडिश कलर attract the butterflies, honey bees. These are attract toward the bluish purple violet color yellow flowers. These are the basic characteristics. ॲक्च्युली जे इन्सेक्ट आहे ते कलरफुल फ्लावरकडे अट्रॅक्ट होतात, बट त्यामध्ये जे मॉथ आहे दिस अट्रॅक्ट टुवर्ड द व्हाईट फ्लावर. जे व्हाईट फ्लावर आहे त्याकडे ते अट्रॅक्ट होतात. रॅडिश कलरचे जे फ्लावर आहे दिस त्याच्याकडे अट्रॅक्ट होतं बटरफ्लाईज. त्याचबरोबर जे हनीबीज आहे दिस अट्रॅक्ट टुवर्ड द ब्ल्यूविश पर्पिश व्हायलेट येलो flower. This is the characteristics of the different insect, but in which the most these are the pollination these occurs by the honeybees. The both petals and sepal these are well developed. Petal and sepal म्हणजेच यामध्ये जे इथे कॅलिक्स आणि करोला आहे. सेपल these are the individuals of calyx, and petal this is the individual of corolla. These are very attractive or well developed. यामध्ये जे फ्लावर आहे ते वेल डेव्हलप असतं, त्यांच्यामध्ये कलरफुल पार्ट्स असतात. पेटल अँड सेपल्सचे कलरफुल यामध्ये पार्ट्स इथे दिसतात. पेटल्स दिज आर युजली कलर दॅट मीन्स दिज आर कलरफुल, अँड वेअर द पेटल्स दिज आर नॉट शोवी अदर फ्लोरल पार्ट्स बिकम द कॉन्स्पिक्युअस. यामध्ये जर समजा पेटल यामध्ये शोवी नसेल म्हणजे कलरफुल नसेल तर अदर जे पार्ट आहे
जसं फॉर एक्झाम्पल यामध्ये सेपल्स आहे, सेपल्स असेल किंवा काही फ्लावरमध्ये पेरियंथ असतं. व्हॉट इज मीन बाय पेरियंथ? पेरियंथ दॅट मीन्स इफ द सेपल्स अँड पेटल्स दिस आर नॉट वेल डिफरन्शिएट. कॅलिक्स आणि करोला जर डिफरन्शिएट होत नसेल तर दिस इज कॉल्ड ॲज द पेरियंथ. अँड इंडिव्हिज्युअल ऑफ पेरियंथ इज कॉल्ड ॲज द टेपल. जे इंडिव्हिज्युअल आहे पेरियंथचं दिस इज कॉल्ड ॲज द टेपल. अँड दिस टेपल दिस आर व्हेरी अट्रॅक्टिव्ह इन दिस फ्लावर. जर इथे कॅलिक्स आणि इथे कॅलिक्स आणि करोला नसेल तर तिथे पेरियंथ असतात. आणि दिस पेरियंथ दिस आर ऑल्सो व्हेरी अट्रॅक्टिव्ह इन द फ्लावर, दॅट फ्लावर इन विच पॉलिनेशन ऑकर्स बाय इन्सेक्ट. जे पॉलिनेशन इन्सेक्टने होतं ते फ्लावर नेहमी अट्रॅक्टिव्ह असतात. अँड मेन दिस हॅविंग द नेक्टर, यामध्ये नेक्टर असतो. अँड दिस ऑल्सो हॅविंग द फ्रॅग्रन्स. अँड दिस फ्रॅग्रन्स दिस इज द स्वीट फ्रॅग्रन्स. यामध्ये जो फ्रॅग्रन्स असतो तर यामध्ये स्वीट फ्रॅग्रन्स असतो, गोड वास या फुलांना असतो. त्याचबरोबर यांच्यामध्ये नेक्टर देखील असतं. व्हॉट इज मीन बाय नेक्टर? नेक्टर म्हणजे मधुरस. यांच्यामध्ये मधुरस असतो, नेक्टर असतं आणि त्याचबरोबर फ्रॅग्रन्स असतो. आणि जे इन्सेक्ट आहे ॲक्च्युली मोस्ट इन्सेक्ट दिस आर अट्रॅक्ट टुवर्ड द फ्लावर ऑन दी बेसिस ऑफ colorful flower, colorful petals, sepals and perianth. But in which these are also attract on the basis of these sweet fragrance or odor, and also on the basis of nectar. But in some case the flower these are not very attractive, but in this case the bract these are very attractive, which having the example बोगनविलिया. बोगनविलिया यामध्ये एक्झाम्पल आहे की यामध्ये जे अट्रॅक्टिव्ह आहे तर यामध्ये ब्रॅक्ट अट्रॅक्टिव्ह आहे. ॲक्च्युली ब्रॅक्ट these are the modified leaves. You can see here this is the small flower, these are present in बोगनविलिया. बोगनविलियामध्ये स्मॉल फ्लावर असतात, बट ॲक्च्युली ही जी ब्रॅक्ट आहे these are the modified leaf and these leaf these are the colorful. जर इथे लीप, झाडाचं जी लीप आहे ते मॉडिफाईड असेल, वेगवेगळ्या शेपमध्ये कलरफुल असेल तर दिस इज कॉल्ड ॲज द ब्रॅक्ट. त्याला इथे ब्रॅक्ट म्हणतात. अँड बोगनविलिया फ्लावर these are very small, but in which the bract these are attractive, which attract the insect toward that flower. हे ब्रॅक्ट इथे कधी कधी इथे फ्लावर जे आहे तर त्या फ्लावरकडे इन्सेक्टला अट्रॅक्ट इथे करते काही प्लॅनमध्ये. आणि त्यामध्ये एक एक्झाम्पल आहे बोगनविलिया. दिस इज द एक्झाम्पल. अँड सम फ्लावर in which these not having the any fragrance or nectar, but these show the different types of arrangement of petals. जसे यामध्ये फॉर एक्झाम्पल आहे ऑर्किड्स. ऑर्किड्समध्ये जे पेटल्स अरेंजमेंट आहे these are like इन्सेक्ट. यामध्ये जसं मेल इन्सेक्ट आहे, मेल इन्सेक्ट अट्रॅक्ट टुवर्ड दिस फ्लावर अँड दिस ॲक्च्युली गोज टुवर्ड द फ्लावर फॉर पॉलिनेशन. यामध्ये जे फ्लावर आहे त्या फ्लावरकडे मेल फ्लावर हा पॉलिनेशन करतो, बट ॲक्च्युली तो ह्या फ्लावरकडे अट्रॅक्ट होतो ॲज लाईक अ फिमेल फ्लावर, जसं हे फिमेल फ्लावरसारखं दिसतं. अँड दिस डू द मिमिक्री ऑफ दॅट फिमेल इन्सेक्ट. जसे इथे फिमेल इन्सेक्ट आहे, फिमेल इन्सेक्टची फ्लावर इथे मिमिक्री करतं आणि त्यानुसार मेल इन्सेक्ट इथे अट्रॅक्ट होतो. आणि मेल इन्सेक्ट इथे ॲक्च्युली कॉप्युलेशनसाठी जातो आणि कॉप्युलेशन करताना इथे जे फर्टिलायझेशन आहे ते इथे होऊन जातं, म्हणजे पॉलिनेशन, पोलन ग्रेन पडतात, त्यानंतर इथे फर्टिलायझेशन ही प्रोसेस होऊन जाते. बट ॲक्च्युली मेल इन्सेक्ट इथे पॉलिनेशन करतो अँड दिस अट्रॅक्ट टुवर्ड दिस फ्लावर ॲज लाईक अ फिमेल फ्लावर, म्हणजे ते फिमेल फ्लावरसारखं आहे आणि त्यामुळे हे जनरली इथे अट्रॅक्ट होतो. अँड विच डू द प्रोसेस ऑफ दिस पॉलिनेशन. आणि तो यामध्ये जे पॉलिनेशन आहे तर ती प्रोसेस यामध्ये करतो. दिस ॲक्च्युली अट्रॅक्ट ऑन द बेसिस ऑफ दॅट मिमिक्री. ॲक्च्युली यामध्ये फ्रॅग्रन्स वगैरे नसतो, बट इथे मिमिक्रीनुसार हे जे फ्लावर आहे तर हे इन्सेक्टला अट्रॅक्ट करतं आणि त्यानुसार यामध्ये जे पॉलिनेशन आहे तर ते यामध्ये होऊन जातं. आता नेक्टर आणि त्यानंतर जे फ्रॅग्रन्स आहे बेसिक कॅरेक्टर आहे, बट फ्लावर जर अट्रॅक्टिव्ह असेल किंवा वेगळ्या शेपचं असेल तर त्यानुसार देखील यामध्ये जे पॉलिनेशन आहे तर ते होऊन जातं. त्यानंतर यामध्ये जर आपण साल्विया घेतलं, साल्विया दिस इज ऑल्सो ॲक्च्युली इन दिस केस द पॉलिनेशन these are lever types or pipe mechanism of pollination. What is mean by this lever type or pipe mechanism of pollination? You can see the salvia. इथे तुम्ही साल्वियाचं फूल इथे पाहू शकतात. अँड दिस साल्विया दिस हॅविंग द लॉंग स्टाईल. यामध्ये जी स्टाईल आहे ती लॉंग असते. दिस ऑल्सो शो द स्टेमन अँड दॅट स्टेमन हॅविंग द टू टाईप ऑफ आंथर अँड वन इज द फर्टाईल आंथर अँड अदर दिस इज द स्टेराईल आंथर. आता या फ्लावरमध्ये कॅरेक्टर आहे की यांना दोन प्रकारचे अँथर असतात, स्टेराईल आणि त्यानंतर फर्टाईल. फर्टाईल अँथर मीन्स द अँथर विच प्रोड्यूस द पोलन ग्रेन अँड स्टेराईल अँथर दॅट मीन्स द अँथर इन विच पोलन ग्रेन दिस आर नॉट फॉर्म.
ज्याच्यामध्ये पोलन ग्रेन यामध्ये फॉर्म होत नाही. अँड यू कॅन सी द स्टेराईल अँथर दिस व्हेरी शॉर्ट, यामध्ये ते खूप शॉर्ट असतात. अँड फर्टाईल अँथर दिस हॅव्हिंग द long connectives, and these like long, or these like fertile, or like that styles or carpel. कार्पेल जसा इथे आहे त्याच पद्धतीने यामध्ये तुम्हाला हे फर्टाईल अँथर इथे दिसतंय. दिस शो द सेम साईज. दिस आर लॉंग ॲज कम्पेअर टू स्टेराईल अँथर. स्टेराईल अँथरच्या तुलनेमध्ये हे फर्टाईल अँथर लॉंग असतं, म्हणजे त्याचं कनेक्टिव्ह ॲक्च्युली लॉंग असतं. इन दिस केस दिस शो द कॉमन कनेक्टिव्ह. यामध्ये कॉमन कनेक्टिव्ह असतं, बट यामध्ये जे फर्टाईल अँथर आहे दिस प्रेझेंट ऑन अप्पर साईड, अँड दिस शो द लॉंग डिस्टन्स. यामध्ये लांब इथे अंतर असतं. त्याचबरोबर जे स्टेराईल आहे दिस आर प्रेझेंट नियर टू दॅट इनसाइड द फ्लावर, दॅट इज दिस आर व्हेरी शॉर्ट, अँड दिस शो द कॉमन कनेक्टिव्ह, अँड दिस ऑल्सो शो द कॉमन फिलामेंट. आता इथे कॉमन फिलामेंट आणि कॉमन यामध्ये कनेक्टिव्ह इथे दिसतं. आता ज्यावेळेस हे फ्लावरमध्ये इन्सेक्ट एंट्री करतो, यू कॅन सी हिअर, ज्यावेळेस इथे इन्सेक्ट एंट्री करतो त्यानुसार हा जो स्टेराईल अँथर आहे, तर त्या स्टेराईल अँथर यामध्ये स्टेराईल अँथरवरती ज्यावेळेस हा इन्सेक्ट आतमध्ये एंट्री करतो त्यावेळेस या स्टेराईल अँथरवरती त्याची जी बॉडी आहे तर ती यामध्ये लँड होते, आणि त्यानुसार यामध्ये जे कॉमन कनेक्टिव्ह असणारं जे यामध्ये दुसरं फर्टाईल अँथर आहे तर ते यामध्ये बेंड होतं ऑन आउटसाईड म्हणजेच यामध्ये बाहेरच्या बाजूने. यू कॅन सी हिअर दिस बेंड ऑन द बॉडी ऑफ दॅट इन्सेक्ट, अँड then these pollen grain these are dusted on the body of that insect. हा जो इन्सेक्ट आहे तर याच्या बॉडीवरती हे पोलन ग्रेन यामध्ये डस्ट होतात. ॲक्च्युली हा पोलन ग्रेनचं एक स्पेसिफिक कॅरेक्टर आहे, दिज आर स्पायनी. हे स्पायनी टाईपचे पोलन ग्रेन असतात, अँड दिस पोलन ग्रेन दिज आर स्पायनी, अँड दिज शो द प्रेझेन्स ऑफ पोलन किट. पोलन किट जो प्रकार आहे तर तो यांच्यामध्ये दिसतो. व्हॉट इज मीन बाय पोलन किट? पोलन किट दिस इज द केमिकल, ॲक्च्युली दिस इज द स्टिकी सबस्टन्स विच प्रेझेंट ऑन आउटर सरफेस ऑफ पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेनच्या वरच्या साईडला म्हणजे एक्झाईनवरती यामध्ये एक स्टिकी सबस्टन्स असतो, अँड दिस इज द पोलन किट. दिस आर मेड अप फ्रॉम द लिपिड अँड द कॅरोटिनॉइडचं ते बनलेलं असतं. लिपिड अँड कॅरोटिनॉइड दिस आर द कंपोजिशन इन पोलन किट, अँड दिस पोलन किट दिस आर प्रोड्यूस फ्रॉम द टॅपिटम. जो टॅपिटम आहे त्या टॅपिटमपासून हा पोलन किट इथे तयार होतो. टॅपिटम दिस इज द इनर लेयर ऑफ दॅट अँथरचं जे वाल आहे त्याचा इनर लेयर यामध्ये जो इथे सिक्रेशन. अँड दिस पोलन किट दिस आर व्हेरी इम्पॉर्टंट टू स्टिक द पोलन ग्रेन ऑन द बॉडी ऑफ दॅट इन्सेक्ट. इन्सेक्टच्या बॉडीवरती जे पोलन ग्रेन आहे ती स्टिक होण्यासाठी किंवा अटॅच होण्यासाठी यामध्ये जे पोलन किट आहे तीज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट, जे खूप यामध्ये महत्त्वाचं असतं. अँड यू कॅन सी हिअर दिस बेंड द अँथर अँड दिस पोलन ग्रेन डस्ट ऑन द बॉडी ऑफ दॅट इन्सेक्ट ऑन बॅक साईड. इथे तुम्ही पाहू शकतात. ॲक्च्युली दिस टाईप ऑफ अँथर दिस इज द स्पेसिफिक कॅरेक्टर ऑफ दिस साल्विया, अँड दिस टाईप ऑफ अँथर दिस इज कॉल्ड ॲज biferticate or diferticate type of anther, and this is the characteristics of this salvia. And this type of pollination this is called as the lever mechanism, or this is also called as the pipe mechanism of this pollination. सो इथे आपण डिस्कस केलं पॉलिनेशनचे दोन प्रकार. अबायोटिक एजंट आपण पाहिला, त्यानुसार ॲनिमोफिली पाहिलं, त्याचबरोबर बायोटिक एजंटमध्ये आपण अँटेमोफिली इथे स्टडी केलं. सो यावरती जे बेस्ड MCQs आहे ते आपण यामध्ये थोडक्यात समजून घेऊ. नाउ वी फोकस ऑन द MCQs विच बेस्ड ऑन द टॉपिक पॉलिनेशन. क्वेश्चन इज दॅट डॅश अंडर वॉटर प्लांट हॅज मेल अँड फिमेल पार्ट्स इन द सेम फ्लावर. Same flower, that means bisexual flower which having the male and female reproductive part. First option is Zoostera, second Ceratophyllum, third is or C is Vallisneria, and last one is the maize. Actually male and female reproductive system both present in a same flower. That flower is called as the bisexual flower or a hermaphrodite flower. In case of maize, male and female flower these are present on a same plant. एकाच झाडावरती मेल आणि फिमेल फ्लावर इथे सेपरेट असतात मेजमध्ये. त्याचबरोबर व्हॅलिस्नेरिया इन केस ऑफ वी कॅन सी द डायशियस स्ट्रक्चर, दॅट इज मेल अँड फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम or flower these are present on the different plant.
अँड दॅट टाईप ऑफ प्लांट दिस इज कॉल्ड एज द डायशियस प्लांट. त्या टाईपचं जे प्लांट आहे त्याला इथे म्हणायचं डायशियस प्लांट. बट इन केस ऑफ Zoostera, these are also the aquatic plant, but in this case we can see the male flower and female flower, these are present on a same plant. एकाच झाडावरती मेल आणि फिमेल फ्लावर झूस्टेरामध्ये देखील दिसतं. अँड दिस इज वन ऑफ द aquatic plant, but this is the monoecious plant. And question is that the plant which is underwater and which having the male and female part, these are present in a सेम फ्लावर. एकाच फ्लावरमध्ये जे ॲक्वॅटिक आहे त्यामध्ये एकाच फ्लावरमध्ये मेल आणि फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम ज्या फ्लावरमध्ये आहे दिस प्लांट, these are the Ceratophyllum. Actually Zoostera, Vallisneria, Ceratophyllum, these are the aquatic, and maize, these are the terrestrial. But in this case bisexual flower we can see in the Ceratophyllum, and this is the right answer. The next question, in dash dash pollination takes place on the surface of the water. आता इथे खाली काही एक्झाम्पल्स दिलेले आहे की ज्यामध्ये वॉटरच्या सरफेसवरती जे पॉलिनेशन होतं त्याला ॲक्च्युली यामध्ये काय म्हणतात. द पॉलिनेशन दिस आर टेक्स प्लेस बाय द वॉटर और हॅपन्स बाय द वॉटर, दिस इज कॉल्ड ॲज द हायड्रोफिली. त्याला इथे हायड्रोफिली म्हणतात. बट जर यामध्ये पॉलिनेशन वॉटरमध्ये होत असेल आणि ते बिलो द वॉटर सरफेस होत असेल, दिस इज कॉल्ड ॲज द hypohydrophily. If these are takes place in the water but above the surface of water, this is called as the epihydrophily. And in this case Ceratophyllum, this is the example. Ceratophyllum यामध्ये एक एक्झाम्पल आहे की ज्यामध्ये पॉलिनेशन वॉटरमध्ये होतं, अबव द वॉटर सरफेस यामध्ये पॉलिनेशन होतं. बट यामध्ये पॉलिनेशनचा टाईप इथे विचारलेला आहे. अँड बिकॉज ऑफ इन दिस केस वी कॅन सी द पॉलिनेशन ऑन द सरफेस ऑफ वॉटर, and this having the specific name, and this name is the epihydrophily. Ep means above the water surface and hydro means water and phily means loving. In this case water, these are participate in the pollination, these are act as a pollinator which transfer the pollen grain from anther to stigma. But in this case this pollination, these are takes place on the surface, and this having the specific name, and this specific name, this is the epihydrophily. Actually hypohydrophily, hydrophily, epihydrophily, in which the pollination occurs by the water, but epihydrophily, this is the pollination occurs on the surface of water. Ceratophyllum, this is not correct answer. In this case this is the example, but right answer is option C. This is the right answer. The next question, anemophilous pollination is mainly observed in. What is mean by anemophilous? Anemophilous means pollination by wind. वाऱ्याने जर पॉलिनेशन होत असेल तर दिस इज कॉल्ड एज द ॲनिमोफिली. अँड ॲनिमोफिलस पॉलिनेशन वी कॅन सी इन द प्लांट, अँड दॅट प्लांट हॅविंग द स्मॉल फ्लावर. ज्या प्लांटचे फ्लावर इथे स्मॉल आहे, त्याचबरोबर ज्यांचे व्हर्सॅटाईल टाईपचे यामध्ये अँथर आहे किंवा स्टेमन आहे, ह्या प्लांट्समध्ये किंवा ह्या फ्लावरमध्ये आपल्याला पॉलिनेशन जे वाइंड आहे, वारा आहे, तर त्याने पॉलिनेशन यामध्ये दिसतं. These are non-conspicuous, these are not attractive. And in the example or in the option you can see the some families, Gramineae, Annonaceae, Papilionaceae, Euphorbiaceae. In this case the Gramineae which having the small flower, non-conspicuous, non-attractive, in this case we cannot see the nectar or fragrance or odor, these are absent. जे फ्लावर इथे स्मॉल आहे किंवा इथे जे इन्फ्लोरसेन्स फॉर्ममध्ये आहे, तर यांची जी फॅमिली आहे दिस इज द ग्रॅमिनी. ग्रॅमिनीमध्ये कोणते मेंबर्स येतात? दिस आर जनरली इन्क्लूड द मोनोकॉट. जनरली इन केस ऑफ मोनोकॉट वी कॅन सी द पॉलिनेशन बाय वाइंड और ॲनिमोफिलस. ॲनिमोफिलस किंवा ॲनिमोफिली आपण मोनोकॉटमध्ये जनरली पाहतो, आणि ग्रॅमिनी दिस इज द फॅमिली ऑफ मोनोकॉट. यामध्ये ॲनोनेसी आहे, पॅपिलिनेसी आहे, इफोर्बिएसी आहे. दीज आर द फॅमिलीज ऑफ डायकॉट अँड विच हॅविंग द सम लार्ज फ्लावर, नॉट व्हेरी लार्ज बट स्मॉलेस्ट लार्जर दॅन द family of Gramineae, but Gramineae having the small flower, and in this case the pollination these are takes place by wind.
and this is the example of anemophilous pollination. Feathery stigma is present in, ॲक्च्युली ज्या प्लांटमध्ये पॉलिनेशन वाइंडनी होतं त्या प्लांटमध्ये असणारे जे फिमेल फ्लावर आहे त्यांचा जो स्टिग्मा आहे तर हा फिदरी टाईपचा असतो. मग इथे खाली काही एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत, तर त्या एक्झाम्पल्समध्ये फाइंड आउट करायचे की कोणते फ्लावर असे आहे की ज्यांच्यामध्ये फिदरी स्टिग्मा आहे. फिदरी स्टिग्मा, दिस इज द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट इन विच द पॉलिनेशन दिस ऑकर्स बाय वाइंड वाऱ्यामुळे होणारं जे पॉलिनेशन आहे त्यांच्यामध्ये ह्या टाईपची इथे स्टिग्मा प्रेझेंट असतात. अँड दिस टाईप ऑफ स्टिग्मा विच वी कॅन सी इन केस ऑफ मोनोकॉट फ्लावर. मोनोकॉटच्या फ्लावरमध्ये इथे ते फिदरी टाईपचा स्टिग्मा इथे प्रेझेंट असतो. त्याचबरोबर ही जे फ्लावर आहे ज्यांच्यामध्ये फिदरी स्टिग्मा असतो ते यामध्ये नॉन कॉन्स्पिक्युअस असतात किंवा यामध्ये खूप ॲट्रॅक्टिव्ह नसतात. त्यांच्यामध्ये नेक्टर असेल, त्याचबरोबर यामध्ये फ्रॅग्रन्स असेल, कलरफुल फ्लावर यामध्ये नसतात. अँड दिस इज द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट और फ्लावर विच in which we can see the pollination by wind, and this is the characteristics of anemophilous flower. And in the option, the first is the wheat, second is the pea, third is the C, that is the cassellpinia, and last one is the dhatura. In this case, the wheat in which the pollination takes place by wind, and this is the example of monocot, and in which we can see the feathery stigma. Actually wheat flower, these are very small flower, we cannot see easily, but in this case the stigma, these are feathery because in which the pollination this happens by or occurs by the wind, and this is the example of anemophilous flower, and this is the right answer, wheat. The next question, this is the fig is pollinated by. फिग मीन्स यामध्ये जे अंजीर आहे तर त्याच्या फ्लावरमध्ये पॉलिनेशन ॲक्च्युली कशाने होतं. ॲक्च्युली दिस इज द इन्फ्लोरसेन्स अँड दिस इज द क्लोज टाईप ऑफ इन्फ्लोरसेन्स. हे इन्फ्लोरसेन्स आहे आणि हे क्लोज टाईपचं यामध्ये इन्फ्लोरसेन्स आहे. अँड इन दिस केस द पॉलिनेशन ॲक्च्युली दिस आर टेक्स प्लेस बाय इन्सेक्ट. दिस इज द एक्सेप्शन. ॲक्च्युली जे क्लोज असतं त्यांच्यामध्ये जे पॉलिनेशन आहे तर ते सेल्फ टाईपचं यामध्ये होतं, बट यांच्यामध्ये जे पॉलिनेशन आहे तर तो करणारा यामध्ये इन्सेक्ट असतो. इन्सेक्ट म्हणजेच यामध्ये जो इन्सेक्ट आहे, सगळे इन्सेक्ट आहे तर ॲक्च्युली यामध्ये जे स्मॉल इन्सेक्ट आहे तर ते स्मॉल इन्सेक्ट फिगच्या फ्लावरमध्ये इन्फ्लोरसेन्समध्ये एंट्री करतात आणि त्यानुसार यामध्ये पॉलिनेशन होतं. यामध्ये ॲक्च्युली हे फ्लावर इन्फ्लोरसेन्स क्लोज असल्यामुळे इथे वाइंडने पॉलिनेशन होऊ शकत नाही. दीज आर प्रिव्हेंटेड. वाटरनी इथे पॉलिनेशन होऊ शकत नाही कारण हे प्लांट टेरेस्ट्रियल आहे, जमिनीवरती यामध्ये राहणारे प्लांट आहे. हे टेरेस्ट्रियल जमिनीवरचे प्लांट आहे. त्याचबरोबर यांच्यामध्ये सेल्फ पॉलिनेशन. आता इथे पॉलिनेशनचा टाईप विचारलेला नाही आहे तर क्वेश्चनमध्ये विचारलेला आहे फिग इज पॉलिनेटेड बाय. इथे जो फिग आहे तर ते पॉलिनेट कशाने होतो, त्यामुळे इथे राईट आन्सर आहे इन्सेक्ट. Insect, this is the right answer in which these are participate in the pollination. पॉलिनेशन जे आहे फिगमध्ये जे क्लोज टाईपचे इन्फ्लोरसेन्स आहे यांच्यामध्ये जे इन्सेक्ट आहे तर तिथे पार्टिसिपेट करतं, त्यानुसार इथे पॉलिनेशन होतं. दिस इन्सेक्ट इज ब्लास्टोफॅगा ग्रॉसरम. दिस इज द इन्सेक्ट विच पार्टिसिपेट इन द पॉलिनेशन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दॅट पोलन कीट हेल्प्स इन. Actually pollen kit is the characteristics of entomophilous flower. What is meant by entomophilous flower? The flower in which pollination occurs by the insect, and that pollen grain or that plant produce the pollen grain which having the specific nature, and this chemical, this is or this or outer surface which are present on the pollen grain, this is called as the pollen kit. Actually pollen kit, these are made up of from or these are secreted from the tapetum or a tapetal layer, and which having the chemical lipids and carotenoids. And this pollen kit, this very important
In case of Entomophilus flower, actually pollen kit, these are not participate in nutrition to the pollen, nutrition to the insect, and these are not participate in the formation of pollen. Actually this is present on outer surface of pollen grain. पोलन ग्रेनच्या आउटर सरफेसवरती पोलन किट असतं जे तयार झालेलं असतं यामध्ये लिपिड्स आणि कॅरोटिनॉइडनी. अँड दिस इज हॅविंग द मेन पर्पज these provide the sticking nature to stick the insect body. And right answer here you can see the option number 4th, that is the D, sticking to the body of insect. What is the aim of sticking to the body of insect which easily carry this pollen grain toward the stigma? This is the basic aim of that pollen kit. Pollen kit यामध्ये हे प्लांट यामुळे तयार करतात की जे पोलन ग्रेन आहे ते इन्सेक्टच्या बॉडीला इझिली यामध्ये स्टिक होतील आणि त्यानुसार यामध्ये पॉलिनेशन यामध्ये इझी होईल. त्यासाठी यामध्ये इथे जे पोलन किट आहे तर हे पोलन किट ह्या पोलन ग्रेनवरती असतात. कोणत्या पोलन ग्रेनवरती? तर एंटिमोफिलस फ्लावरच्या पोलन ग्रेनवरती. नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिनिया इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट फॅमिली? What is mean by pollinia? Pollinia means the pollen grain, these are present in the group in the anther. Anther मध्ये जे pollen grain आहे जे ग्रुपनी असतात, this is called as the pollinia. Actually pollinia is, this is also one of the name of insect, but in this case this pollinia, this is the group of pollen grain present in the anther, and we can see in which of the following, कोणती फॅमिली आहे की त्या फॅमिलीचं हे कॅरेक्टर आहे. ॲक्च्युली पॉलिनिया these are present in the कॅलॅट्रॉपिस. कॅलॅट्रॉपिस ज्याला मराठीतून रुईचं झाड म्हणतात त्या फ्लावरमध्ये पॉलिनिया प्रेझेंट आहे किंवा त्यांच्यामध्ये जे पोलन ग्रेन आहे these are present in the mass form or in a bunch form. मास फॉर्ममध्ये, ग्रुप फॉर्ममध्ये जे पोलन ग्रेन आहे जे इथे प्रेझेंट असतात मास फॉर्ममध्ये, दिस इज कॉल्ड ॲज द पॉलिनिया. त्याला इथे पॉलिनिया म्हणतात. अँड दिस इज प्रेझेंट इन द कॅलॅट्रॉपिस. Calotropis, this is the genus and this is the member of Asteraceae family. Asteraceae फॅमिलीचा तो मेंबर आहे कॅलॅट्रॉपिस. आणि या कॅलॅट्रॉपिस प्लांटमध्ये जो कॅलॅट्रॉपिस इथे प्रोसेरा वगैरे त्याचे एक्झाम्पल्स आहे. कॅलॅट्रॉपिस या जीनसमध्ये एक कॅरेक्टर आहे की इथे जे पोलन ग्रेन आहे these are present in the mass or this is called as the pollinia, ज्याला इथे पॉलिनिया इथे म्हटलं जातं की जे ग्रुप फॉर्ममध्ये इथे असतात. and this is the basic characteristics of calotropis, and this calotropis, this is the member of Asteraceae. and in this case you can see the Asteraceae option first. यामध्ये दुसरे पण ऑप्शन आहे ॲस्केल्पिडेसी, मिरिटेसिस, मालवेसी, बट दिस इज द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ॲस्टेरेसी फॅमिली. व्हाय? बिकॉज ॲस्टेरेसी फॅमिलीचा जो मेंबर आहे कॅलॅट्रॉपिस, इन दिस केस वी कॅन सी द पॉलिनिया. पॉलिनिया हे कॅलॅट्रॉपिसचं कॅरेक्टर आहे आणि कॅलॅट्रॉपिस हा ॲस्टेरेसीचा मेंबर आहे आणि म्हणून इथे राईट आन्सर आहे ऑप्शन फर्स्ट, दॅट इज द ऑप्शन ए. ऑप्शन ए इथे करेक्ट आन्सर आहे की ज्यामध्ये आपल्याला या टाईपचं पॉलिनेशन इथे पाहायला भेटतं. सो इथे आपण काही MCQs इथे पाहिले जे बेस्ड होते टॉपिकवरती, जो टॉपिक आहे पॉलिनेशन. सो वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर with the next topic. Thank you so much.